The passage we have for today is part of a larger section, the account of God's creation of the world, including all the things and animals and birds and fish in it, and of course, we human beings. What God had done in this story is the conclusion of the creation of all things. And it is repeated in this passage how God worked. So from the very onset of the biblical stories, God is introduced as someone who is a working God. God is a God who works to create us and all good things in the world, but also God is a God who works, portrayed throughout the Old Testament and the New Testament, throughout church history, human history, and in our personal histories, as a working God. God is a God who gave us life. God is a God who loves us, who protects us. In essence, God is a God who is for us. Just as we are in existence for God's glory, we do all things for God's glory. God is a God who is for us. He is our God, our Father. Jesus Christ is our Savior. He is the Savior of the world. And the Holy Spirit is the third person of the Trinity, the Holy Trinity. The Holy Trinity is portrayed throughout the Bible and also in our life experiences as well as someone who works for our lives and for our well-being. But at the same time, as much as Bible teaches us about what God does, what Jesus does and what the Holy Spirit does, they are prototypes of the life that we ought to emulate. In essence, what God is teaching us through introduction of who God is in the Bible, God models the life that we are to embrace and cultivate. So it is work, which is the holy gift that God has given to us, and we ought to approach the life in work with sacramental hearts. It is something holy that God gifted us with. There are many things that give us joy, and they are signs of God's love for us. But work is something that is just as holy and just as important, which needs to be just as much central to our lives. Today, of course, is Labor Day Sunday, and tomorrow is Labor Day. Let us remember to attribute sacramental value to work in all our lives. Let us work and do all things for God's glory so that God will see our lives as very good, just as He saw everything after He had worked to create the world, and He saw that and He was very satisfied. When He had created us, human beings, He saw that. And after gifting all things for our joy, He said it was very, very good. May your lives all around be very, very good in God's sight. Particularly today, as is the theme for this weekend, let us embrace the gift of work in our lives and do our best to lift up God's glory as people of God. God bless you, your work, and all that you dream. 아멘. 내일 매해 첫 월요일은 9월 첫 월요일은 레이버데이죠. 한국말로는 노동절입니다. 노동절은 모든 문화권의 명절 중에 가장 성례스러운 명절 중에 하나라고 말할 수 있습니다. 왜냐하면 하나님이 일하시는 하나님이시고 예수님도 일하시는 예수님이시고 성령님도 일하시는 성령님이십니다. 그러므로 성도는 일을 거룩하게 여길 뿐더러 하나님의 뜻은 성도가 일의 거룩성의 가치를 둘 때 그 삶을 기뻐하시고 보기 좋다고 하시고 축복하십니다. 성경은 하나님을 처음 소개할 때 일하시는 분으로 소개합니다. 오늘 말씀에도 처음에 천지와 만물이 다 이루니라 라고 하나님이 일하신 것을 기록합니다.
하나님이 지으시던 일이 마치니라고 그랬고, 그 지으시던 일이 다 함으로라고 하는 표현도 있고, 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고라고 3번을 반복합니다. 예수님도 아버지께서 일하시니 나도 일한다라고 요한복음 5장에서 말씀하셨습니다. 사도 바울도 일의 가치를 설교하면서 먹기 전에 일을 열심히 하라라고 가르쳤습니다. 그리고 예수님도 달란트 비유로 이 일 자체에 가치를 두고 사는 사람을 기뻐하시고 복된 삶으로 축복하신다고 가르치십니다. 고로 하나님의 사람이 된 성도는 세상에서 가장 일의 가치를 두고 일을 거룩한 하나님의 선물이요 일을 인생의 의무로 여기며 믿음의 사람이기 때문에 무엇이든 누구보다도 더욱 열심으로 일하는 생애가 돼야 하는 겁니다. 이런 신앙 차원에서 일에 대한, 노동에 대한 거룩성 가치관을 가지는 것이 성경이 가르치는 바이지만 사회적인 차원에서도 일에 대한 가치성을 드높이기 위해 제정된 날이 노동절입니다. 노동절의 기원은 1821년 5월 1일에 이태리에서 노동자들이 새로운 노동 조건을 요구하면서 시위 운동을 한 것으로 시작이 됩니다. 1884년에는 미국에서도 따라서 노동자들이 노동자들의 전국 노동조합을 창립하면서 8시간 노동제를 요구했고 1886년의 5월 1일은 100만 명의 노동자들이 총동맹 파업을 하면서 데모를 했는데 1899년에 파리에서 제2 인터내셔널 창립 대회를 열어서 전 세계의 노동자들을 기념하는 해마다 5월 1일을 레이버데이로 정하게 된 겁니다. 한국도 5월 1일이 노동절입니다. 그런데 미국과 캐나다는 9월 첫 월요일을 노동절로 바꿨습니다. 왜 그랬는지는 잘 모르겠습니다. 제가 나중에 홍은식 집사님에게 좀 물어보고 알려드리도록 하겠습니다. 아무튼 날짜가 언제든 의미는 다 같지 않습니까? 다 하나님의 뜻이라고 믿습니다. 일에 대한 가치, 노동에 대한 성례성을 부각시키는 사회적, 성경적 의식이며 성경에서 가르치며 세계의 선진국들이 사회의 견고성을 가능케 하는 기초로 삼는 바이라고 하는 말입니다. 며칠 전 새벽 예배 때 예수님은 복음을 가르치시고 복음이 되시며 천국을 선사하시는 구세주이신 것이 분명한데 또 이 예수를 잘 믿고 그 말씀으로 성화되어 가는 삶을 노력해야 하는 것을 복음서는 가르치시는데 동시에 예수님은 믿음의 삶, 승리의 삶, 생명의 삶, 천국인의 삶을 모델하신 분이심을 종종 성경은 데몬스트레이트 한다고 하는 거예요. 세례를 받으시고 이 세례는 신앙 고백 아니겠습니까? 그리고 또 하나님의 아들이라 일컬음을 받으시고 성령에 충만하신 삶이 되셨고 하나님의 내가 너를 사랑하노라 라는 하나님의 음성을 늘 듣고 내가 너를 기뻐하노라 라는 하나님의 함께하심의 확신으로 세상의 소음을 유혹과 시험의 자극들을 넉넉히 이기심으로써 하나님이 부여하신 구세주의 본분을 잘 지키신 예수님이라고 그랬습니다. 예수님이 완전한 하나님이시지만 또 완전한 인간이시지 않습니까? 반 하나님 반 예수님으로 이 지상에 목회를 하신 분이 아니에요. 완전한 하나님이시지만 온 인류의 대신 화목제물로 주님께 드려지기 위해서 완전한 인간으로서 인류 전체를 대신하는 삶을 사셨어야 했다고 하는 거예요. 그래서 구세주가 되셨다고 하는 거죠. 그래서 이렇게 하나님께서 부탁하시는 예수 그리스도께서 우리에게 천국을 선물하시는 분인데 우리 구세주이신데 예수님 사신 모습을 보면서 우리의 삶의 프로토타입을 거기서 또 찾아야 한다고 하는 말입니다.
이게 성도가 보고 배울 예수님의 모델링이었다고 하는 말입니다. 천국을 바로 보고 준비하는 성도들, 뚜렷한 신앙 고백으로 매일 매사에 살아야 하는 겁니다. 하나님은 내 하나님이시다. 나는 하나님의 것이다. 예수의 공로로 이거를 다 이루셨다는 세례가 상징하는 뚜렷한 신앙 고백이 있어야 하는 겁니다. 또 세상에 소음이 많지만 이 신앙 고백으로 사는 가운데에 이제는 내 속에 내재하시는 성령의 이끄심을 살아서 세상의 자극 소음보다 하나님의 너는 내 아들이라, 너는 내 딸이라, 내가 너를 사랑한다, 내가 너를 기뻐하노라, 즉 내 생명 내가 책임진다 라는 하나님의 음성을 분명히 뚜렷이 듣고 듣는 삶이 돼야 한다고 하는 말입니다. 예수님이 그러셨듯이 이 원리대로 살면 성도는 세상을 이기는 생명의 삶, 승리의 삶이 되는 겁니다. 할렐루야. 같은 맥락에서 하나님도 우리에게 생명을 주시고 우리를 지으시고 우리를 사랑하시고 목자 되시는 하나님이시지만 하나님도 우리에게 어떻게 살아야 할 존재인가에 대한 모델링을 하시는 하나님이시라고 하는 말이에요. 성경을 읽을 때, 묵상하고 배울 때 이것도 잘 묵상하고 배우는 것이 참 중요합니다. 물론 예수님이 약속하신 성령님도 우리를 위해 일하시는 보혜사로 보내신 겁니다. 그래서 성경을 잘 관찰해 보면 처음부터 끝까지 성부, 성자, 성령 하나님은 일하시는 하나님이신 것을 매우 의도적으로 선포합니다. 성도는 삶 속의 일을 중요시 여겨야 한다는 메시지가 당연스럽게 선포되는 겁니다. 그러면 일하시는 하나님, 무슨 일을 하셨다고 성경에 처음 기록합니까? 2장 1절을 보면 천지와 만물이 다 이루니라. 하나님 지으시던 일이 다 이룰 때에 그 지으시던 일이 다 함으로 라고 했는데 이 일하시는 하나님을 분명히 밝히고 있는데 무슨 일이신가? 첫날에 하늘과 땅, 빛과 어두움을 즉 밤과 낮을 창조하셨습니다. 보시기에 좋았더라고 그랬습니다. 야, 내 솜씨 괜찮은데 아주 기분 좋아하셨습니다. 둘째 날에는 하늘과 지면, 물과 땅을 구별하셨습니다. 이것도 하나님 보시기에 좋았더라라고 그랬어요. 셋째 날에는 땅의 모든 식물을 심으셨습니다. 넷째 날에는 하늘의 해와 달과 별들을 두시고 밤과 낮, 연한과 사철의 계절을 모두 인간이 살기에 퍼펙트한 환경과 자연의 질서를 창조하셨습니다. 다섯째 날은 물속의 물고기, 하늘을 나는 새를 갖가지로 창조하셨습니다. 이날도 보기에 다 좋으셨다고 그랬습니다. 여섯째 날에는 땅에도 모든 짐승을 종류대로 다 만드셔서 거기 두셨습니다. 이것도 하나님 보시기에 다 좋으셨습니다. 그리고 이날 사람을 하나님 형상으로 지으셨다고 하는 거예요. 하나님 창조하신 모든 것을 사람에게 다 주셨습니다. 이날은 사람을 지으시고 만물을 만드시고 다 사람에게 주신 다음에 보시기에 심히 좋았더라라고 하셨습니다. 그리고 물론 하나님은 이 다 보기 좋은 창조의 질서와 하나님 형상으로 지은 인간 그리고 만물을 하나님의 복으로 즐길 다 심히 보기 좋은 하나님의 일, 하나님의 창조의 결과를 하나님이 아시는 질서와 섭리에 맡기는 인간 입장으로서의 신앙도 동시에 명령하셨습니다. 이게 선과 악의 나무에서는 실과를 먹지 말라라고 그 뒤에 무슨 뜻을 담고 있는가 하면 하나님이 하나님이시고 사람은 창조, 크리에이션의 열매가 되므로 사람은 하나님의 말씀을 순응하여야 할 조건을 부여하셨다고 합니다. 그리고 이 명령이 하와가 지어지기 전에 아담에게 준 언약을 맺은 명령 아니겠습니까? 그러니 나중에 하와가 온 후에 하와에게 아마 누누이
이거 먹으면 우리 죽는다고 그랬으니까 여기 가까이도 가지 맙시다. 절대 만지지도 맙시다. 이런 말을 누누이 했을 거예요. 그래서 나중에 뱀이 와서 유혹을 할 때에 거기다가 덧붙여서 하나님 말씀하신 것에 덧붙여서 만지지도 말라고 하나님이 말씀하셨다고 그렇게 말을 한 거예요. 아무튼 무슨 일이 생겼습니까? 짐승 중에 가장 간교한 뱀이 사탄을 상징하는데 하나님과 인간의 이 영원한 심히 보기 좋은 홀리 커뮤니언을 깨뜨릴 작정을 하고 하와를 접근해서 간단히 말해서 하나님을 하나님으로 믿고 섬기고 순종하고 그렇게 살아야 할 하와에게, 사람에게 그렇게 복잡하게 머리 아프게 살 필요 없다. 내가 하나님 되라. 하나님이 될 수 있다. 유혹을 했습니다. 하나님이 그런 것이 겁이 나셔서 그런 거다. 거짓을 그 마음에 불어넣어서 내 멋대로 살아라 라고 유혹을 한 겁니다. 그래서 어떻게 됐습니까? 하와가 제 멋대로 했습니다. 제 마음대로 했습니다. 하나님을 무시했습니다. 하나님을 무시해서 그리고 아담도 공범으로 끌어들여서 결론적으로는 하나님 보시기에 좋았던 것, 하나님 보시기에 심히 좋았던 라이프가 하나님 보시기에 좋지 않은 모습이 돼버린 겁니다. 지금까지의 중요한 신앙의 교훈이 있습니다. 아담과 하와가 하나님의 말씀을 어기고 믿음을 배반함으로 이걸 원죄라고 하죠. 지난번에 출애굽기 17장에서 하나님이 이스라엘과 언약을 맺으시는 가운데에 분명히 하나님의 몫이 있고 인간의 몫이 있고 인간이 인간의 몫을 잘 수행해야 하나님이 사람과 맺은 언약 체제가 유효한 것이라고 말씀을 나눴습니다. 여기서도 하나님이 가장 처음으로 맺으시는 생명의 삶의 언약의 표본으로 하나님의 복주심에 하나님의 몫이 있고 그 언약이 유효케 되기 위해서 인간의 몫을 분명히 밝히셨습니다. 그런데 인간의 실족으로, 즉 인간의 몫을 상실함으로 믿음과 하나님의 뜻을, 하나님을 배신한 경우가 돼서 심히 보기 좋았고 심히 보기 좋게 잘 되기만 해라 하는 하나님의 뜻을 하나님은 말하자면 마음을 바꾸신 겁니다. 보기 좋으셨던 하나님이 지으신 인간이 보기 좋지 않은 모습으로 변질돼서 하나님은 복의 마음을, 언약 체결을, 마음을 바꾸신 겁니다. 바로 이게 오늘에 이르기까지 하나님의 은혜로 예수 그리스도 안에 오직 믿음으로 행함의 열매를 맺어가며 하나님 보시기에 좋게 된 의롭다 여김을 받은 성도가 믿음을, 순종의 삶을 굳굳이 지키지 못할 때 생길 수 있는 비극이라고 하는 말입니다. 여러분, 변함없는 믿음으로 나의 최선의 하나님 뜻에 붙어 사는 삶으로 마귀의 유혹과 거짓에는 넘어가지 않는 삶을 잘 지키시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 변함없는 하나님의 사랑의 삶으로 승리하시기를 부탁드립니다. 행여나 마귀의 질투, 회방, 거짓에 영향받아 믿음을, 말씀 안의 삶을 타협해서 하나님 보시기에 보기 좋지 않은 생애가 절대 되지 마시기를 부탁드립니다. 나에 대해서 행여나 하나님이 마음을 바꾸시는 사람은 되지 마시기를 부탁드립니다. 이제 그럼 일하시는 하나님의 모델링을 본받아 우리가 어떤 믿음의 삶, 일의 밸류를 깨달아서 하나님 보시기에 심히 좋은 생애가 될 것인가에 대해 고려해 봅니다. 하나님의 창조의 역사는 종합해서 크게 세 가지라고 볼 수 있습니다. 첫째는 사는 인간과 생물들과 초목과 베지테이션을 만드시기 전에 모든 생물이 생존할 수 있는 우주적 조건, 컨디션을 다 만드셨습니다. 이 일을 하셨습니다.
빛과 어두움, 하늘과 땅, 땅과 바다, 연한과 계절과 하루하루의 생물이 생존하기에 완벽한 우주적 조건을 조성하셨습니다. 이 일을 하셨습니다. 둘째는 초목과 베지테이션과 짐승과 하늘의 새, 그리고 물속의 물고기를 거기에 두셔서 우주적 질서와 조건, 아울러 사람이 생존할 수 있는 완벽한 자연 환경을 만드셨고, 거기에 사람을 하나님 형상으로, 말하자면 내 자식과 같이 귀한 존재로 지으셔서 거기에 두셨다는 거예요. 그리고 기뻐하셨다는 거예요. 이 일을 하나님은 하셨습니다. 셋째, 이 모든 창조물과 하나님 디자인하신 세계와 우주적 질서와 인간에게 완벽한 우주적 조건과 질서는, 그리고 완벽한 자연 환경이 잘 지켜지도록 하나님은 하나님만을 잘 믿고 순종하여야 하는 영적인 질서도 만드셨습니다. 왜? 그래야 모든 것을 사람마저도 다 지으신 하나님이 다 잘 아시기에 하나님이 섭리하시는 인간의 삶과 온 세상과 우주적 질서가 보존될 수 있는 것이기 때문에 그렇다고 하는 말입니다. 다시 Let God be God. 하나님의 창조의 원리, 하나님의 언약과 하나님의 섭리의 원리는 변함없는 핵심의 조건이 있는데, 하나님의 은혜로 비롯된 모든 것이 사람의 믿음과 하나님의 뜻을 깨닫고 순종함이 있어야 한다고 하는 말입니다. 성경은 이렇게 창조의 이야기, 성경 첫 부분부터 가장 마지막까지 이 하나님이 맺으신 언약의 원리를 분명히 보여주고 있습니다. 하나님은 이 언약에서 변하신 적이 없으십니다. 근데 사람은 종종 변합니다. 사람이 믿음과 언약을 어겨서 하나님이 마음을 바꾸신 얘기로 성경의 첫 장부터 누누이 우리에게 경고해주고 있으시는 겁니다. 2주 전에는 안식일, 예배의 날을 반드시 지켜야 한다고 말씀 나눴습니다. 이거 하나님 명령하신 바입니다. 근데 오늘 말씀에도 물론 제7일에는 하나님이 쉬셨고 그날을 거룩하게 정하셨다고 했습니다. 근데 중요한 것은 그 전에 6일 하나님이 일을 하셨기 때문에 쉬시는 날이 복되고 거룩한 날이 된 일한 날이 하나님 계획대로 다 보기 좋으시게 다 마치셨기에 상대적으로 쉬시는 날이 의미가 있는 것 아니겠습니까? 그러면 제7일 안식하신 날만 거룩하고 복된 날이고 일하신 6일은 그렇지 않은 날이었던가? 일과 지으신 모든 것은 안식보다 덜 거룩하고 덜 값진 것들이고 일한 6일은 덜 거룩한 날들인가? 복의 날들이 아니고 힘만 들었던 날들이었던가? 아니라는 거예요. 매일 일하신 후에 일의 열매를 보신 후에 뭐라고 하셨다고 했죠? 복이 좋으시더라 라고 그랬습니다. 복이 심히 좋으시더라 라고 그랬습니다. 그래서 하나님의 창조하신 주 7일은 전부 다 거룩하고 다 복되고 다 심히 복이 좋은 날들, 일들이었다고 하는 말입니다. 그리고 물론 쉬신 7번째 날도 거룩하고 좋은 날이었다고 하는 말입니다. 이게 하나님의 하신 일이시자 성도에게 모델링 하신 일이라고 하는 겁니다. 성도의 삶이 성화의 삶, 거룩한 삶, 하나님 보시기에 좋으신 삶이 되어야 하겠는데, 말하자면 주일 성수로 거룩의 삶의 프로토타입 표본을 삼아 잘 지켜야 하는 것 맞는데, 사도 바울은 로마서 12장에서 너희 몸을, 너의 삶 전부를 하나님이 기뻐하시는, 즉 보시기에 좋아하시는 거룩한 산제사로 드리라 라고 하지 않았습니까? 거기에 이어 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 즉 보시기에 좋으신 모습으로 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 라고 가르쳤습니다. 이게 무슨 말인가 하면
그 예배의 날, 안식의 날 참 중요한데, 참 중요하지만 주 매일 우리의 삶 전부가 마치 예배와 같이, 예배의 날과 같이 거룩하도록 노력해라 라고 하는 뜻입니다. 예배가 거룩으로 드려져야 하는 건 맞습니다. 그런데 성도의 삶은 가정생활도 거룩으로 사라져야 하는 겁니다. 운동할 때도 거룩을 의식해야 합니다. 여행할 때도 거룩을 의식해야 합니다. 성도는 이 거룩 의식이 반드시 동반하는 생애가 되어야 하는 겁니다. 그리고 특별히 매일의 삶 속의 일이 거룩한 하나님의 선물로 여겨지고 그 일 속에 또 일의 열매로 하나님 보시기에 좋더라. 거룩을 드러내는 일에 대한 관념과 이 일의 결과가 되어야 한다고 하는 원리입니다. 오늘 말씀은 좀 설교보다 강의같이 됐습니다. 그래도 너무너무 좋지 않습니까? 예, 결론을 내리자면 이겁니다. 전도서 3장에 이런 말씀이 있어요. 일하는 자는 그 수고로 말미암아 무슨 이익이 있으랴. 하나님이 인생들에게 노고를 주사 애쓰게 하신 것을 내가 보았노라. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님의 하시는 일에 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 그러므로 내 소견에는 사람이 자기 일에 즐거워하는 것보다 나은 것이 없나니 이는 그의 분복이라 라고 그랬습니다. 하나님은 이 일을 거룩한 일을 하시는 하나님이시고 그 일의 목적은 하나님 보시기에 좋으신, 하나님 만족하신, 하나님 영광을 드러내는 일이셨고 사람의 천국과 같은 삶이 오래오래 되라고 일하시는 하나님이시라고 그랬습니다. 또 사람은 일하시는 하나님, 일하시는 예수님을 본받아 일하시는 성령으로 충만하여 천국을 소망하고 천국을 사는 사람이 되어야 하는 겁니다. 하나님 영광을 위해 하나님 보시기에 좋으신 일하는 삶의 모든 부분, 삶 전체가 되어야 한다고 하는 말입니다. 그래서 우리의 삶이 열심으로 살 때 하는 모든 일이 하나님 보시기에 마음에 꼭 드시는 결실을 맺는 일들이 되어야 하는 겁니다. 그래서 하나님 주신 일은 어떤 일이든 예배드림과 같이 하나님의 거룩한 선물로 여기며 그 일에 성례적 가치를 두며 내가 하는 모든 일은 성직으로 여기며 감사로 최선으로 청지기 의식으로 살 때에 하나님은 그 일을 축복하십니다. 그 삶을, 그 집을 축복하시는 생애가 되는 것을 믿으시기를 바랍니다. 매주 새벽 예배는 한 주 동안 기도 제목을 정해놓고 우리가 합심해서 기도하곤 합니다. 금주에는 우리 교회 가정들의 일을 위해서 하나님 축복을 위해 기도 제목을 삼으려고 합니다. 성도들이 종사하는 직장 생활 중에 성직 의식으로 기도로 열심으로 충성을 다하는 직업, 하나님의 칭찬과 영광을 나타내는 일이 돼서 하나님이 진정 축복하시는 직업 생활이 되도록 기도했으면 좋겠습니다. 또 사업을 운영하시는 일도 같은 성례적인 마음으로 운영해서 거기서도 예배 드리듯 하나님의 보시기에 좋은 사업, 많은 이에게 기쁨을 안겨주는 사업으로 번영해서 하나님이 두 손 들어 축복하시며 그 가정에 참 복이 되는 비즈니스가 되도록 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 은퇴하신 교우님들, 교회의 어른들도 가정에서나 사회에서나 교회에서나 어떤 일을 하시든 역시 같은 삶이 산 제사와 같이 하나님 보시기에 좋으신 보람되고 영과 육의 양약이 되는 일의 축복이 거기도 있으시도록 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 우리 모두의 교회의 일입니다. 온 교회가 교회를 위해서 기쁜 마음으로 꼭 필요한 여러 가지 일을 담당해 주심에 담임 목사로서는 얼마나 감사한지 모릅니다.
교회도 손과 발과 몸으로 하는 일이 여러 가지입니다. 눈에 보이는 일도 있고 또 뒤에서 그냥 남의 눈에 보이지 않는 일도 중요한 일들이 참 많습니다. 교회에 재직들이 많은 일을 충성으로 기쁨으로 잘 해주심이 우리 교회를 이만큼 안정감 있고 은혜롭고 든든하게 세워가고 있다고 하는 것도 믿으시기를 바랍니다. 여러분들께 감사드리고 축하드립니다. 왜 축하까지 하느냐? 하나님 보시기에 좋으시니까. 하나님 보시기에 좋으시면 더욱 하나님이 축복하시니까 그렇습니다. 교회의 일은 몸으로 손과 발로 하는 일 맞습니다. 그런데 거기에 덧붙여서 마음으로 하는 일입니다. 믿음으로 하는 일입니다. 사랑으로 하는 일입니다. 겸손으로 하는 일입니다. 근데 많은 사람들은 착각을 해요. 교회 일을 입으로 하는 것으로 착각을 합니다. 교회는 입으로, 말로 할 일은 별로 많지 않습니다. 너무 말로 교회 일을 많이 하다 보면 실수가 많습니다. 불평 소리가 많이 나옵니다. 남을 험담하는 소리도 많이 나오고 나 자신을 필요 이상으로 드높이는 말도 나옵니다. 그리고 나중에 가면은 꼭 후회하는 일들이 됩니다. 근데 말도 입으로도 많이 해야 할 일이 한 가지 있습니다. 그것은 기도 많이 하는 것 좋은 겁니다. 보기도 좋습니다. 하나님 보시기에도 좋습니다. 그래서 사도 바울은 기도는 많이 해라. 쉬지 말고 기도하는 매일매일 돼도 좋은 거다라고 가르쳤습니다. 말로 일해야 하는 저 같은 사람이 얼마나 기도 많이 해야 되겠습니까? 레이버데이를 맞이하여 예수 안에서 생명과 평안 주심을 감사합시다. 하나님 나라와 하나님의 의와 하나님의 거룩, 하나님의 영광을 오늘도 계속 팽창해 가시는 가운데 우리 교회가 성도들을 불러 하나님 일에 거들어 달라고 축복하신 모든 일을 또 감사합시다. 일에 대한 거룩성을 잘 보존하는 삶이 되셔서 하나님의 일하시는 축복의 손길이 늘 함께 하시는 여러분들의 생애가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 나를 지으시고 생명을 불어넣어 주신 하나님께 감사드립니다. 생명의 삶이 되라고 약속하신 대로 늘 함께 하시며 내 삶 속에 오늘도 일하시는 하나님께 감사드립니다. 더 보기 좋으라고 일의 축복, 가정의 축복, 교회의 축복, 일터의 축복 감사합니다. 나의 삶의 전부로 하나님께 산 제사와 같이 드려지는 삶이 돼서 하나님이 보고 심히 기뻐하시는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.